گارڈ کے بہت منع کرنے پر بھی سفید مرسڈیز سرکاری ہسپتال کے عین سامنے رکی اور ایک چست و چابک نوجوان کالے کوٹ میں ملبوس بڑے بڑے قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ تیز قدمی سے چلتا سیدھا دوسری منزل کی دائیں جانب بنے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ آ گئے جناب، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ ڈاکٹر حارث نے مسکرا کر اپنے بچپن کے دوست کو گلے سے لگایا۔ تجھے بھول سکتا ہوں، آج ہی پاکستان آیا اور تم سے ملنے آ گیا، پر میرے آتے ہی سیاست شروع ہو گئی۔ گھر تو بس سامان رکھ کر نکل آیا ہوں یار، کافی پلا دے۔ کرسی پر بیٹھ کر ساری کہانی سناتے ایان احمد خان نے سفر کی تھکان کو ظاہر کیا۔ اچھا چلو، میں ابھی تمہارے لیے کافی منگواتا ہوں، ساتھ کچھ لوگے؟ حارث نے فون کا ریسیور نہیں یار، بس کافی۔ ایان نے موبائل پر انگلیاں چلاتے فوری جواب دیا۔ حارث ہنس پڑا، پکڑ کر ایان کی طرف دیکھا۔ اسی کا کال ہے نا؟ حارث کی بات سن ایان نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ہاں، یہی ایک میری زندگی کا کانٹا ہے جس کو نہ نگل سکتا نہ اگل۔ میرا دم نکلتا ہے اس گھر میں یار، کچھ نہیں بدلا اتنے سالوں میں۔ وہ ہاتھ دھو کر میرے نام پر بیٹھی ہے۔ ایان نے ماضی کی ایک زخمی یاد کو یاد کرتے کہا۔ حارث اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر اپنے پیارے اور جان سے عزیز دوست کو مشکل میں دیکھ کر اس کو کچھ یاد آیا۔ اچھا ایان، اگر اس کا ایک حل میں دوں تو؟ کافی آ چکی تھی، کپ پکڑ کر وہ پہلا سپ لے رہا تھا۔ حارث کی بات پر چونکا اور کپ رکھ دیا۔ تو یار بتا نا، میں شمیلہ سے کسی صورت رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بہت غرور ہے نا خان چاچا کو اپنی اکلوتی بیٹی پر، اور پیسے پر۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ بس منہ توڑ جواب ہو۔ ایان نے غصے سے ہاتھ کرسی کی بنی پر مارا اور واپس کب منہ کو لگایا۔ ایان، تم شادی کر لو ایک غریب گھر کی لڑکی سے، یہی جواب ہوگا شمیلہ کو اور تیرے چاچا جن کو پیسے کا غرور ہے، ان کا غرور خاک ہو جانا۔ حارث نے اس کے تاثر دیکھ کر کہا۔ ایان نے کہکا لگایا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پاگل ہو گیا، کون کرے گی مجھ سے پیپر میرج؟ پاکستان میں یہ سب نہیں چلتا۔ اور غریب گھر، یہ بات کچھ دل کو لگی، پر لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، ٹکر کی ہو۔ ایان نے ہنسی روک کر حارث کو بتایا۔ لڑکی بہت اچھی شریف گھر سے اور بہت پڑھی لکھی ہے، بس وہ اپنے باپ کے علاج کو پیسے ڈھونڈ رہی ہے، بیچاری کو جاب بھی نہیں مل رہی۔ حارث نے افسردہ سا کہا۔ مطلب تم لڑکی تلاش کر چکے ہو؟ ایان سے تعصب سے اس کو دیکھا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو، بس تمہارا مسئلہ بھی حل ہو اور اس کی مشکل بھی۔ حارث نے کافی کا کپ پیڈ میں رکھا اور گہرا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، چلو اب نکلتا ہوں، چچی نے طوفان اٹھایا ہونا، پھر ملتے ہیں۔ ایان نے مکروہ ہنسی سے حارث کو دیکھا اور کمرے سے باہر جاتے اس کو خدا حافظ کہہ کر اسی رفتاری سے چلنے لگا۔ اس کو تو کہہ دیا، ابھی صنم سے بات کرنا باقی ہے، وہ پتہ نہیں راضی ہوگی یا نہیں۔ حارث اپنا کوٹ لیے چیئر سے اٹھا اور اس سے بات کرنے کو نکل گیا۔ ویسے بھی یہ اس کے راؤنڈ کا ٹائم تھا۔ مما کب آئے گا ایان؟ شمیلہ 5ویں بار فرخندہ کے کمرے میں آئی تھی۔ آ جائے گا، پاکستان تو آ گیا ہے، گھر ہی آئے گا، اور کہاں جانا اس نے۔ صبر کرو۔ فرخندہ نے اخبار ایک طرف رکھتے کہا۔ گھر پر 2 وقت کا اخبار آتا تھا۔ فرخندہ رضوی کو اخبار پڑھنے اور خبریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ مما اس بار وہ آیا ہے تو جانے مت دینا، مجھے اب ایان چاہیے، اپنا وعدہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ شمیلہ نے ہائی ہیل کی نوک کو فرش پر بجا کر اپنی ماں کو کچھ یاد دلایا۔ بدلے میں فرخندہ ہنس پڑی۔ ہاں میری جان، مجھے یاد ہے، اب کی بار ایان بنا شادی کے نہیں جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ اس کا روم تیار کروا دیا ہے نا، کوشش کرو اس کی ہر پسند ناپسند کو ہینڈل کرنے کی۔ اب تم اس جائیداد کی مالک ہونے والی ہو، تھوڑا سنجیدہ پن لاؤ خود میں۔ فرخندہ نے اخبار ایک طرف رکھ کر شمیلہ کو گھر گر سکھانا شروع کر دیے تھے۔ ہر وہ چال چلن جو اس نے خود اپنایا تھا اب اپنی بیٹی کو سمجھا بتا رہی تھی۔ اوہ تھینکس مما، ایسے ہی ہوگا۔ شمیلہ نے آگے بڑھ کر فرخندہ کو گلے لگایا۔ چلو ڈیئرز،
डिनर का प्लान देखो, डैडी से पूछो इनको कुछ बनवाना है। फरखंदा ने की हिदायत पर शुमैला फौरी अमल करती बाहर आ गई और किचन में खानसमा से उलझने लगी थी। मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवाती हैं और जब बात वालिदैन की हो तो इंसान बहुत दूर तक जाता है। सनम को अपने बाप के इलाज के लिए रकम दरकार थी और अयान अहमद खान को अपने मकसद में कामयाब होने को एक बीवी। मजबूरी ही फिर मजबूर के काम आता है। हारिस ने ससरी सी बात की थी। सनम ने बहुत सोच विचार से हाँ कर दी। इसके पास वक्त नहीं था। खादम हुसैन की ऑपरेशन को बस कुछ ही देर बाकी थी। इधर वो राजी हुई और उधर रकम उसके अकाउंट में पहुंच चुकी थी, जिससे डॉक्टर अपने काम में लग गया। वो उसी सादगी से हारिस के साथ कोर्ट पहुंची थी। एक अनदेखे शख्स को शौहर का दर्जा देना आसान काम नहीं था, पर मरता इंसान कुछ भी करता है। मुबारक हो, अब से आप दोनों कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। यहाँ साइन कर दें। वकील ने मैरिज पेपर आगे करते कहा, जिस पर दोनों ने बारी बारी साइन कर दिए। आपका अगर कोई ज़रूरी सामान है तो अभी साथ ले जाएं और अपनी फैमिली से मिल लें। अयान अहमद खान ने रोबदार आवाज़ में कहा। वो इसको देखती रह गई। ये तो तय नहीं हुआ था कि मुझे आपके साथ भी जाना होगा। सनम जहां ने हैरानी से इसको देखकर कहा, फिर हारिस की तरफ देखा। क्या मतलब? आपको 6 माह मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। हारिस ने बताया। नहीं, आपको। अयान अली खान ने रोबदार आवाज में उसको कहते हारिस को देखा, जो दोनों को अपनी तरफ देख वहां से फरार होने को था। हारिस, ये क्या कह रही है? अयान ने गुस्सीली नजरों से देखा। यार, मैं बताना भूल गया, हारिस ने मध्यम से कहा। आप मेरे साथ मेरे घर अभी इसी वक्त जा रही हैं और ये आखिरी बात है। अयान ने कमरे से निकलते इसको एक नज़र देखा। वो बिल्कुल आम सा तैयार हुई थी, मगर बहुत दिलकश लग रही थी। इससे नजरें हटाना मुश्किल था, मगर सामने अयान अहमद खान था, जिसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पापा अस्पताल में हैं और मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जा रही। सनम ने अपनी बात दोहराई। तब तक वो वहां से जा चुका था। वो बेबसी उसको जाते देख परेशान थी। 6 माह उस शख्स के साथ कैसे रहेगी? सनम, वो बुरा नहीं, ना ही सख्त दिल है, बस हालात ऐसे हैं, समझो। अंकल वैसे भी मेरे अंडर हैं, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अभी आप जाओ। डॉक्टर हारिस ने उसको समझाते हुए गाड़ी तक छोड़ा। वो मान तो गई थी, मगर दिल से नहीं। उसके बैठते ही अयान ने गाड़ी भगा ली और एक पार्लर के सामने रोक दी। वो इसको देखती रह गई। अब क्या? पीछे एक जोड़ा पड़ा है, उठा ले और अंदर आपका इंतजार हो रहा है, अयान ने उसको कहा। वो इसका चेहरा देखती रह गई। चले। अयान ने डोर खोला। सनम अपने इस काली मस्टडी से निकली। अयान के हाथ में वो प्यारा सा जोड़ा था। वो इसको लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसको आता देख लोग भागकर पास आ गए। हेलो सर, मैनेजर ने आते कहा। हेलो, मैंने कॉल की थी, अयान ने बताया तो फौरी हाँ जी करने लगी। ये मेरी वाइफ है मिसेस अयान अहमद खान। ये मेरी वाइफ है मिसेस अयान अहमद खान। इनको ऐसा तैयार करना है कि आपका पार्लर बच जाए, वरना गैर कानूनी जगह पर बिना पार्लर मेरी 2 सेकंड की मार है। अयान ने चश्मा उतार कर जिस अदा से कहा था। सनम अपने तारुफ पर चुप सी थी। आखिर अब वो किसी और नाम से जानी जा रही थी। सर, यहाँ बेस्ट मेकअप होता है, आपकी मिसेज बहुत ज़बरदस्त लगेगी। ये हैं भी बहुत प्यारी, इनको ज़रूरत ही नहीं वैसे। मेकअप एक्सपर्ट लड़की सनम को प्यार से देखकर बोली और फिर इसको अपने साथ ले गई। अयान लाखों लड़कियों से मिला, इनमें से रहा था, मगर अपनी शरीक हयात इसको इनमें से नज़र नहीं आती थी। मगर सनम को एक नज़र देखकर उसने हाँ कर दी। कुछ तो था इसमें जो अयान खान ने अपनी लाखपति कज़न को नीचे दिखाने के लिए इतना जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज जैसा कदम उठाया। वो तैयार होकर बाहर निकली तो अयान पहले से ही तैयार खड़ा उसी की राह तक देख रहा था। वो तैयार हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। 1 मिनट को तो अयान अहमद खान की सांसें तेज हुई थी, फिर उसने काबू पा लिया। वो अपने मकसद से हटकर कुछ और सोचना नहीं चाहता था। बाहरी जोड़े को पकड़े वो आस्ते आस्ते चलती इसके करीब आ गई। दोनों की नजरें टकराई, फिर दोनों उलझी नजरों से बचकर
साथ चलने लगे। क्या कुछ मदद चाहिए? सनम का भारी जोड़ा देख वो इसको बिना देखे बोला, नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। सनम ने फौरी इनकार कर दिया। वो सर हिलाकर आगे बढ़ा, फ्रंट डोर खोलकर खड़ा इसको बैठने की दावत देने लगा। सनम आते रोड के उस एक पत्थर से लखड़ाती हुई गिरने को थी जब कमर के गिर्द एक मजबूत हारस को पाकर संभली। मैंने कहा था ना मदद का। अब अगर गिर जाती तो। अयान ने गुस्सीली नजरों से उसको देखा। वो सहम सी गई। मैं ठीक हूँ। अयान अहमद खान का लाल चेहरा देख धक रहा था। वो इसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते आराम से बोली तो अयान ने उसको सीधा खड़ा कर दिया। वो चलकर अंदर बैठ गई। अपना कोट छाड़ कर वो भी गाड़ी में बैठ गया और हवेली की तरफ गाड़ी भगा ली। हवेली के हर फर्द का तासत रंग चेहरा देखने को वो बेकरार था और बहुत खुश था। वो हवा में उड़ा रहा था जबकि सनम यहाँ हर गुजरते पल परेशान और सहमी हुई थी। न जाने आगे क्या होगा। वो इसी फिक्र को लाहक किए चलती गाड़ी के इस औसत पर पड़े शीशे से बाहर देख रही थी और दिल ही दिल में सूरत पड़ने लगी। कुछ ही देर बाद वो एक आलीशान घर के सामने थे। अयान ने गाड़ी रोकी तो सनम की आंख खुल गई। उसने खुद को सेट किया और अयान की तरफ देखा। कुछ बातें मैं अभी बता दूं, घर पर तुम डरी सहमी नजर ना आओ। खुलकर पुरअतमाद से हर एक से बात कर। ये मेरी फैमिली है। ये चची फरखुंदा शक्ल से मासूम मगर चालबाज औरत है। ये मेरे नाम के चाचा रजवी दौलत के पुजारी और सियासी लीडर, और ये इनकी बेटी मेरी कज़न शुमैला, बहुत ही अनापरस्त और बदतमीज लड़की है। इससे बात मत किया करना, इग्नोर करना। और ये इनका बेटा जाफिर आजकल दुबई है मगर अव्वल नंबर का घटिया है। मोबाइल आगे किए वो बारी बारी सबकी तस्वीरें दिखाकर साथ ही इनकी खसूसियात बता रहा था। सनम एक मिनट तो उसको देखा। सबके बारे में इतना जहर और खुद क्या है। सनम ने गहरी सांस लेकर होले से कहा, इनके अलावा आपके माँ बाप? सनम ने उसी गौर से देखा। वो मर गए। जवाब फौरी आया बिना किसी दुखी तासर के। सनम इस इंसान को समझ ना पाई। आखिर क्या और क्यों की शादी? उसने क्या काम लेगा मुझसे? अब चलें। अयान ने डोर खोलकर उसको अपने साथ आने की दावत दी। वो इसका बढ़ा हुआ हाथ देखकर एक लम्हे को ठहरी थी, फिर अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में देखकर नीचे उतरी और इसके हमरा चलती अंदर दाखिल हो गई। ये मोहल्ला नुमा घर जो किसी शाही हवेली से कम न था, पूरा सजाया हुआ था। अयान के आने की खबर सुनकर सभी हाल में जमा हो गए थे मगर वो अकेले नहीं आया था। हाल में दाखिल होती सब इसकी तरफ आए मगर साथ खड़ी वो हसीन लड़की कौन थी ये जानने को तजस्सुस में थे। ये कौन है? फरखुंदा ने आते ही पूछा। ये ओ, मैं कैसे भूल गया, बताना। इनसे मिले, ये है मिसेस अयान अहमद खान। उसका इतना कहना था। शुमाइल को खुशी से दिल ही दिल में झूम रही थी। इसके हाथ से फूलों का बुके गिर गया। सभी सत्ते में थे। व्हाट? नो, ये कैसे मुमकिन है? अयान। शुमैला इसकी तरफ आई और इसका कोट पकड़कर गुस्से से बोली, हेलो मेरी प्यारी कज़न, ये हक सिर्फ मेरी वाइफ यानी सनम को है। वो मेरे ऐसे पास आए, सो प्लीज अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। उसका हाथ झटक कर सनम का हाथ पकड़कर प्यार से बोला। वो तो ठंडी पड़ गई। इस सारे मामले में वो चुप खड़ी थी, बस तमाशा देख रही थी। लगता है आप सबको खुशी नहीं हुई। अयान ने मुस्कुराकर सबका चेहरा देखकर कहा, नहीं हम बहुत खुश हैं। आओ खाना खाते हैं। रिजवी ने गुस्सा दबाकर अपना दिमाग इन 2 करोड़ पर रखा और इनको लेकर आगे बढ़ा। खाने की मेज पर अब बस अयान, सनम और रिजवी थे। बहुत खामोशी से खाना खाकर अयान सनम को लेकर अपने कमरे में आ गया। सनम ने कमरे में कदम रखा और बाजू जायजा लिया कि हर चीज एक सलीके से रखी थी। दाएं जाने एक अलमारी जिसमें कुछ किताबें थी और एक कुर्सी। सामने नफीस सा बेड लगा था और साइड टेबल पर 2 बहुत प्यारे लैंप थे। कमरे का रंग हल्का सा था जो आंखों को ठंडक दे रहा था। अलमारी की एक तरफ सोफा कम बेड था और ड्रेसिंग एरिया था। दाएं तरफ कबर्ड थी। अयान अंदर आया तो उसने अपना कोट उतारकर कबर्ड से कुछ कपड़े निकालकर सनम की तरफ किए। फिलहाल ये ही है, कल शॉपिंग कर लेना। क्या? सनम सोच से बाहर थी।
तो क्या ऐसे ही सोना चाहती हो? अयान ने इसका भारी जोड़ा देखकर कहा और हाथ में पकड़ी शर्ट इस सामने बेड पर रख दी। खुद जाकर नॉर्मल शलवार कमीज में मुबलिस बाहर आ गया। वो अभी तक बुत बनी हुई सब देख रही थी। अयान आकर बेड पर बैठ गया और अपना फोन निकालकर कुछ देखने लगा। सुने, सनम ने हौले से कहा। क्या? अयान ने कंधे उचकाकर कहा। आप क्या इसी रूम में सोएंगे? सनम ने हैरानगी से देखा। ऑफ कोर्स, ये मेरा रूम है। अयान जो अयान जो बैठा था अब लेट गया। मगर अब मैं भी हूँ, तो क्या मुझे दूसरा कमरा मिल सकता है? सनम ने थोड़े गुस्से से कहा। मैडम, हमारा निकाह हुआ है, तुमको वैसे नहीं लाया, सो बेफिक्र रहो। मुझे तुम में या किसी और बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। आराम से चेंज करो और वहाँ लेट जाना। अयान ने सोफा कम बेड की तरफ इशारा करके कहा और खुद कंबल तान कर सो गया। सनम को इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। हर खामोश रही। आखिर ये उसी का घर था। बेड से शर्ट ट्राउजर उठाकर वो बात में घुस गई। वापस आई तो वो सो चुका था। सनम ने दिल में 2-3 गालियां दी। कमरे में चलते एसी को देखा और मारे सर्दी की कुछ गर्म चीजें तलाश करने लगी। आखिर को अयान का कोट ही हाथ लगा। वो तान कर लेट गई। नींद का सवाल नहीं था, पर फिर सोचते हुए सो ही गई। वो थकान की वजह से गहरी नींद में थी। सोफे पर कट्ठी सी हुई सनम चेहरे पर बिखरे बालों से बेनियाज थी। अयान ने आँख खोलते ही इसकी तरफ देखा और उछलकर नीचे उतर आया। हाउ डेयर यू! मेरा कोट तुम्हारी ब्लैंकेट नहीं है, उतारो इसको फौरी। अयान इसके सर पर खड़ा गुस्से से बोला। वो हड़बड़ाकर उठी। मिस्टर अयान, तमीज के दायरे में रहकर बात करें। खुद लंबी तान कर एसी फुल करके सो गए। ये भूल गए कमरे में अब कोई और भी है। मेरे कपड़े तक मेरे पास नहीं और अपने इस कोट को रो रहे हो। सनम ने उठकर कोट सामने जमीन पर फेंक दिया। यू! अयान गुस्से से भरी आंखें निकाल इसकी तरफ मुड़ा। नो मिस्टर यू, मैं कोई तुम्हारी जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। निकाह किया है तुमने, साथ लाए हो तुम, तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो मेरी ज़रूरतें पूरी करो। पर तुम अमीर लोग 2 कौड़ी के कपड़ों को इंसान से ज़्यादा चाहते हो। अब ये मत कहना जो मेरी शर्ट पहनेंगे वो भी उतारो। सनम दीगर इसको लाजवाब करती जा रही थी। वो सांप की तरह फंकार रहा था। ये खान हवेली की पहली औरत थी जो बिना खौफ इसके सामने खड़ी जवाब दे रही थी। अब एक लफ्ज और नहीं। सामने वो पार्सल है, उसमें ड्रेस है, पहन लो और चुपचाप नीचे चलो। नाश्ते के लिए सब बुला रहे हैं। अयान ने बात खत्म करते कहा, मगर सनम इसके रवैये पर भरम थी। मुझसे जी हजूरियाँ नहीं होती और ना मैं करना चाहती हूँ। मेरा दिल क्या तो आ जाऊंगी। और पार्सल उठाकर अभी बात की तरफ मुड़ी थी। अयान ने इसको एक लम्हे ही बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो कच्ची डोर की तरह सीधा इसकी बाहों में आ गिरी। ये सब बहुत अचानक हुआ था। अयान ने फौरन इसकी कमर से हाथ हटा लिया। अपनी हदूद अबूर मत करें। मैं निकाह में हूँ, पर आपको शौहर का हक नहीं दिया, ना कभी दूंगी। आइंदा मेरे करीब मत आना। सनम कहकर रुकी नहीं, बात में घुस गई। वो इसको जाता देख रहा था। क्या समझती है ये मैं जैसे मर रहा हूँ इसको छूने के लिए? ये दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो भी मेरी मोहब्बत ना होती। और छूना, उफ! ये लड़कियां आजकल फिल्में बहुत देखती हैं। अयान ने हाथ झटक कर कहा। मकरूद दांत निकालते अपना आप शीशे में देखा और अलमारी से कुछ तलाश करने में लग गया। वो तैयार होकर बाहर आई तो अयान कमरे में नहीं था। सनम ने सुकून का सांस लिया। खुद को ड्रेसिंग में देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपना सेल फोन तलाश करना शुरू किया। हेलो डॉक्टर हारिस, मेरे बाबा कैसे हैं? वो फौरी मुद्दे पर आई। वालेकुम अस्सलाम। सनम, वो बिल्कुल ठीक है। अभी मैं हॉस्पिटल नहीं गया, जाता हूँ तो बात करवा दूंगा, बल्कि आज इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, वो घर जा सकते हैं। हारिस ने तहम्मुल से उसको बताया, मगर सनम अगली सोच में खो गई थी। घर? हाँ सनम, घर ले जा सकती हो इनको। हारिस ने दोबारा बताया। ओके, आप प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, मैं आना चाहती हूँ हॉस्पिटल। सनम के कहने पर हारिस ने हामी भरकर कॉल बंद कर दी। बाबा को कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? और घर, वो तो बाबा के इलाज में कब से बेच दिया।
تو بابا کے علاج میں کب سے بھیج دیا، اب کیا کروں، ان کو کیا بتاؤں گی، اف یا اللہ، ہر مشکل میرے کندھے پر ہی ہے، ان کو میرے نکاح کا بھی نہیں پتا، کیسے بتاؤں گی ایک ساتھ سب کچھ، یا اللہ میری مدد کرو۔ صنم نے نیم آنکھوں سے دعایا لہجے میں کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ کون؟ صنم نے اونچی آواز میں کہا۔ میم، آپ کو ایان صاحب بلا رہے ہیں۔ آ رہی ہوں، صنم نے کہا تو ملازمہ نے جواب سن کر واپس مڑ گئی۔ اف، ایک تو یہ ایان علی خان نامی پھانسی کا پھندا میں نے گلے میں ڈال دیا ہے۔ صنم نے اپنا آپ دیکھا اور قدم کو بڑھاتی باہر نکل گئی۔ فرخندہ باضابط تو کھانے کی میز پر تھی، پر اس کا پورا دھیان صنم پر تھا۔ رات جو بم ایان نے پھوڑا تھا وہ ابھی تک اس کا سر گھما رہا تھا۔ شبیلہ تو نیچے ہی نہیں آئی تھی۔ رضوی صاحب موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، دولت جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ ایان سے باتوں میں بزی تھے۔ فرخندہ 2 بار صنم کا پوچھ چکی تھی۔ آخر قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگی تو صنم کو سامنے دیکھ ماتھے پر غصے کی شکنیں چھائیں، پھر ٹھیک سے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ صنم چلتی میز تک آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ بیٹا، رضوی صاحب نے جواب دیا۔ ایان نے ہولے سے کہا تھا مگر ہونٹ ہلتے صنم نے دیکھ لیا تھا، پھر نظریں گھما کر سامنے پلیٹ ہی کی طرف دیکھنے لگی۔ او، آ گئی تو مجھے تو لگا تھا شاید لنچ تک ویٹ کریں گے ہم۔ فرخندہ نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے کہا۔ سوری، وہ میں تیار ہو رہی تھی۔ صنم نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، صنم کا گھر ہے، جب دل کرے اٹھے کھائے پیے۔ ایان نے گلا صاف کرتے کہا۔ ہاں، اسی کا گھر ہی ہے، اب تو چاچا چاچی پرائے ہو گئے۔ فرخندہ نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ہاں چاچی، آپ کو کوئی بھول سکتا ہے؟ ایان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں فرخندہ بیوی، آپ کو کوئی بھول سکتا ہے؟ رضوی نے بات بدلتے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ایان نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی صنم کو دیکھا جو واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر ایان کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ ایک بار تو نظریں ملی اور صنم نے نظریں جھکا لی۔ وہ بھی چائے کا سپ لیتے اپنا فون یوز کرنے لگا۔ فرخندہ اس بات پر جل کر آگ تھی، آج شمیلہ کا کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ اپنی اولاد کو وہ اوپر رکھتی تھی۔ بیٹا دبئی میں عیش و عشرت کر رہا تھا اور وہ ادھر دولت جمع کر رہی تھی۔ ایان بیٹا، اپنی بیوی کو ہماری حویلی نہیں دکھاؤ گے؟ رضوی صاحب نے مسکرا کر کہا تو ایان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر صنم کو دیکھا۔ وہ اپنا ناشتہ پرسکون ہو کر رہی تھی۔ کیوں نہیں، آج شام ڈیرے پر محفل ہے، صنم میرے ساتھ جائے گی، تب دکھا دوں گا۔ اب سب کچھ اسی کا تو ہے۔ ایان نے گہری سانس خارج کرتے کہا۔ رضوی صاحب کے ہاتھ سے کب گرتے بچا۔ ہاں بیٹا، سیر کرو، نئی شادی ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر ولیمہ ہوتا تو شہر کے سبھی بڑے لوگ آتے۔ تمہاری شادی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایان احمد خان کا نکاح ہے۔ رضوی اپنی راہ و رسم والے سبھی بڑے لوگوں کو بلانا چاہتا تھا۔ ایان یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ وہ خاموش رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا۔ ٹھیک ہے چاچا، کل آپ انتظام کر لیں اور بلا لیں سب کو، مجھے بھی بہت اہم اعلان کرنا ہے، سب کی موجودگی میں ہو جائے اچھا ہے۔ ایان سنجیدہ تھا۔ صنم ان کی باتوں سے لا تلک اپنا ناشتہ کر کے واپس کمرے میں چلی گئی۔ ایان اس کو جاتا دیکھ غصے میں آ گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وہ ٹیشو سے منہ صاف کر کے اٹھا اور بڑے قدم اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ایان نے اس کو بازو سے پکڑا تھا اور وہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ کر مڑی۔ مسٹر ایان احمد خان، اپنی حدیں پار مت کرو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے آپ کے خاندان، اس کے مسئلے مسائل اور باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صنم نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھو لڑکی، تم جو سمجھ رہی ہو نا وہ تمہاری بھول ہے۔ رہی بات میرے خاندان کی تو تم میرے نکاح میں ہو۔ میری باتوں پر عمل کرو بنا کچھ بولے، اور جب تک میں میز پر ہوں تم نہیں جاؤ گی۔ تم میرا کام خراب کرو گی اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا میں، بہت برا۔ ایان نے گہری نظر اس کے سراپے پر ڈال کر کہا۔ وہ اس کی نظریں سمجھ گئی۔ اس سے برا بھی کیا ہوگا، اور آپ جیسے لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے خریدنے کے؟ صنم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دیکھو، جتنا وقت تم یہاں ہو کوشش کرو یہ اپنی زبان بند رکھو اور میرے کہنے پر عمل کرو، ورنہ میں بہت برا انسان ہوں۔ ایان نے
ایان نے ایسے اس کو یقین دلاتے کہا۔ وہ بنا خوف کے کھڑی تھی۔ مجھے آج شام اپنے بابا کو لینے جانا ہے، وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہے ہیں۔ صنم نے پیچھے ہوتے اس کو کہا، ان کا انتظام ہو گیا ہے، حارث ان کو لے جائے گا، گھر تم تیار رہو اور کوئی بہانہ نہیں۔ کپڑے ہیں؟ ایان نے الماری کھول کر اس کو دیکھا۔ ہاں، میں تو جہیز میں مال بھر کر لائی ہوں نا۔ صنم نے طنز کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا، مگر ایسے کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ چلو، ایان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنے ساتھ چلتا وہ شخص جس سے اس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا تھا، نہ بات، نہ سوچ، نہ خیال، مگر پھر بھی وہ اس کے نکاح میں تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ شمیلہ لان میں پھولوں کا گلدستہ بنا رہی تھی۔ ایان کو دیکھ کر وہ ان کی طرف آ گئی۔ مال جا رہے ہیں، ایان نے بات ختم کرتے کہا۔ او، تو مجھے بھی لے جاؤ، تھوڑی مدد کر دوں گی تمہاری۔ تم پر کیا اچھا لگتا ہے وہ مجھے پتا ہے۔ شمیلہ نے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ میری بیوی ہے مجھے بتانے کے لیے شمیلہ، اور یقین کرو صنم، میرے لیے جو بھی پسند کرے گی وہ مجھ پر بہت اچھا لگے گا، ہے نا سویٹ ہارٹ؟ ایان نے صنم کو پاس کرتے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وہ حامی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شمیلہ، سنو، چچی کو بولنا میری مما کا وہ ڈائمنڈ کا ہار نکال کر رکھ دے، میں واپسی پر لے لوں گا۔ ایان نے واپس ایسا وار کیا وہ جل گئی۔ صنم اس کے اتنے پاس تھی اس کی دھڑکن سن سکتی تھی، جو کافی تیز سی تھی۔ شمیلہ کے اندر جاتی صنم اس سے الگ ہوئی اور بنا کچھ بولے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلے؟ ایان نے بیٹھ کر پوچھا۔ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتے ہو جو یہ پوچھ رہے ہو؟ صنم نے اچانک کہہ دیا۔ دونوں پھر خاموشی سے بیٹھے رہے اور چلتی گاڑی کے پار کا مناظر نہایت پیارا تھا۔ ایک اعلیٰ شان مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے ایان صنم کے ہمراہ مال میں داخل ہوا۔ سنو، تمہیں جو بھی لینا ہے وہ ابھی لے لینا، بار بار نہیں آ سکتا میں ساتھ۔ ایان نے گھڑی پر نظر جمائی کہا، مجھے شوق نہیں ہے یوں گھومنے کا، آپ ہی لائے ہیں۔ صنم نے فوری جواب دیا، یہ کیسا ہے؟ ایان نے ایک دو ڈریس نکال کر اس کے سامنے کیے۔ وہ حیران سی دیکھ رہی تھی۔ صنم کو اس کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ہر چیز نکال کر دیکھ رہا تھا۔ ایان، صنم نے ہولے سے اس کا نام لیا۔ وہ کچھ ڈریس پکڑے کھڑا تھا۔ اپنے لیے میں خود دیکھ لوں؟ صنم نے مدھم لہجے میں کہا۔ ایان نے اس کو دیکھا۔ ہاں، تمہیں جو پسند ہو تم خرید لو، ایان نے کہہ کر ہاتھ میں پکڑے ڈریس کاؤنٹر پر رکھ دیا اور پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ صنم نے ایک دو ڈریس اٹھائے اور کاؤنٹر پر آ گئی۔ ایان اس کی ساری سرگرمی دیکھ رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر آئی تو ایان نے خود جا کر ایک دو اور جوڑے اٹھا لیے جو آج کل فیشن میں تھے۔ صنم نے یک ٹک اس کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ بل کروا کر وہ باہر نکلے اور ساتھ ہی جوتوں کی شاپ میں گھس گئے۔ ایان نے یہاں اس کے لیے خود جوتے لیے اور ساتھ بیگ بھی۔ صنم حیران تھی، اس کی پسند خاصی اچھی تھی اور جو وہ لے رہا تھا صنم کو پسند آ رہا تھا۔ وہ اب کچھ بھی نہ بولی۔ صنم، ایان نے پہلی بار اس کو پیار سے اور الگ ہی انداز میں مخاطب کیا تھا۔ ہاں جی، صنم نے بھی تمیز سے جواب دیا۔ تمہارے پاس گولڈ کا کچھ ہے؟ نہیں، مجھے گولڈ پسند نہیں اور نہ ہی پہنتی ہوں۔ صنم نے صاف انکار کر دیا۔ ہاں، مگر پہننا پڑے گا، تم میری بیوی ہو اور مالکن ہو اس حویلی کی، ایسا ممکن نہیں۔ تم کچھ پہنو نا، ایان نے آرام سے کہا۔ اس کو اپنا تعارف اس کے حوالے سے عجیب سا لگتا تھا۔ ہاں، مگر صنم ابھی بول رہی تھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو، میں نے کچھ آرڈر دیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ گولڈ کی شاپ پر جا کر ایان نے اپنا آرڈر لیا جو ایک گولڈ کا سیٹ تھا۔ سر، آپ پہنا کر دیکھ لیں، کچھ تبدیلی کرنا ہے، شاپ کیپر نے بل لیتے کہا۔ ایان نے ڈبہ پکڑا اور کھول کر سیٹ نکال کر وہ صنم کی طرف بڑھا۔ اس کو پہنو گی؟ وہ سامنے آ کر رک گیا۔ لوگ تھے، اب صنم انکار نہیں کر سکتی تھی، سو گلے سے دوپٹہ ہٹا کر اس نے سیٹ پہنا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، کیوں وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ پہن کر صنم نے ہاتھ نیچے کیا۔ ایان نے دیکھا تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ ٹھیک ہے؟ ہاں۔ صنم نے ہاں کہنے پر ایان نے ڈبہ پکڑا اور جانے کو مڑا۔ اسے اتار دوں؟ صنم نے ہاتھ بڑھایا تو ایان
सनम ने हाथ बढ़ाया तो अयान ने थाम कर उसको खड़ा किया और साथ चलता गाड़ी तक आ गया। पहले रखो, अम्मा तो ताना अच्छा लग रहा है, अयान ने इसको बिना देखे कहा और दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गया। वापसी का रास्ता खामोशी से कट गया और गाड़ी हवेली में आकर रुकी। शाम को डेरे पर दावत का पूरा एहतमाम किया गया था। अयान कब से तैयार होकर कमरे के चक्कर लगा रहा था। सनम ड्रेस पहनकर बाहर आई तो वो कुछ पल तो इसके शहर में रहा। वो बहुत हसीन लग रही थी। रेड गाउन में खुले बाल और हल्का सा मेकअप इसको परी बनाए हुए था। वो वहाँ ही खड़ी कुछ कहते रुक गई। बहुत अच्छी लग रही हो, अयान ने खुमारी से कहा था। वो नजरें चुराकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। कुछ और बाकी है? अयान ने दोबारा बात शुरू की। नहीं, मैं तैयार हूँ, चलें। सनम ने अपना पर्स उठाकर कहा। ओके चलो। और सुनो, अयान जाते मुड़ा। वो इसकी बात सुनने को मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं, वो मुस्कुराकर बोला और इसको रास्ता देकर लंबा सांस खारिज किया। डेरे पर पहुंचकर सनम ने देखा काफी लोग जमा थे, जिनमें ज्यादातर तादाद मर्दों की थी। वो थोड़ी परेशान सी थी। अयान उतरा और जाकर सबको मिलने लग गया। सनम जल्दी इसके पास आ गई। वो वहाँ किसी को जानती नहीं थी। लड़कों की भीड़ में एक ग्रुप वो भी था जिनसे अयान की बनती थी। वो शुमैला के कज़न थे जिनको फरखंदा ने बुलाया था। अयान, इफ़ यू डोंट माइंड तो तुम्हारी वाइफ को ले जाऊं, सबसे मिला दूं। शुमैला उसके पास आकर सनम का हाथ पकड़कर बोली। हाँ जरूर। अयान ने हामी भरी तो वो इसको उस टेबल पर ले गई। सनम बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो बहुत बुरी तरह इसको देख रहे थे। कुछ मिनट शुमैला रुकी, फिर इसको छोड़कर वहां से खुद निकल गई। वो बाश नौजवान अब अपनी हरकतों पर आ गए। क्या देखकर इस अयान से निकाह कर लिया? हम क्या मर गए थे? एक ने दांत निकाल कर कहा और इसके कंधे पर हाथ रखा। सनम ने इसका हाथ झटका और एक चमाट उसके मुंह पर दे मारी। म्यूजिक में भी इस चमाट का शोर ज्यादा हुआ। सबने पलटकर इस तरफ देखा। शुमैला के हाथ से प्लेट गिर गई। वो हक्का बक्का सी फटी नजरों से सनम को देख रही थी। फरखंदा की एंट्री भी हो चुकी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भांजे को। फरखंदा आगे को भागी। रिजवी ने इसका बाजू पकड़ लिया। वो अयान को देख रहा था जो गिलास को वैसे ही पकड़े इस तरफ बढ़ा था। सारे लोग इस मनाजिर को देखकर रुक गए थे। भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। ये मिस फ्री हो रही थी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ये खुद यहाँ आई है। जाफिर ने अयान को अपनी तरफ आता देखकर वहां से ही बोलना शुरू कर दिया। आवाज नहीं। अयान ने कहकर अपना कोट उतारकर सनम की तरफ बढ़ाया। उसने बिना इसको देखे कोट कंधे पर डाल दिया। अयान ने उसका हाथ थामा और 2 कदम आगे बढ़ा। अयान, सनम को गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं होगा। सब मेहमान देख रहे हैं, ये पार्टी तुम दोनों के लिए है। शुमैला भागकर इनके पास आई। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। अयान ने सनम को वहां छोड़ा और जख्मी शेर की तरह पलटा और जाफर को कॉलर से पकड़ लिया। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें जमीन में गाड़ दूं। अभी इन चंद लोगों का ख्याल है मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। अयान के दांत चबाकर गुस्से से कहा। फरखंदा रिजवी से हाथ छुड़ाकर आ गई। अयान, ये झूठ नहीं बोलता। पूछो अपनी बीवी से वो यहाँ करने क्या आई थी। फरखंदा ने सनम की तरफ इशारा करके कहा, जबकि शुमैला उसको रोक रही थी, पर वो समझ ना पाई। आपके आवारा भांजे को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सो मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचें। वो अयान अहमद खान की बीवी है और ये डेरा मेरी बीवी के नाम है और वो इस जगह की मालिक, जहाँ इसका दिल करे जाए। ये यहाँ कर क्या रहा है? अयान ने पुरजोश लहजे में कहा। फरखंदा के पास जवाब नहीं था। सनम भी इसको देख रही थी। तो तुम अपनी इस कल की आई बीवी के लिए मुझे जलील करोगे? जाफिर ने आंखें निकाल कर कहा। अभी जलील करना मैंने शुरू कहाँ किया है? अयान ने तंजिए कहा। वो जलकर रुक गया। ऐसी दो कौड़ी की लड़कियां ऐसी ही फांस कर लड़ाई करवाती हैं। ये मिडिल क्लास घराने की। जाफिर के लफ्ज थे जो मुंह में रह गए। अयान ने इसका गला वहां से
ہی پکڑا کر اس کو کھینچا تھا وہ زمین پر گرا اور کھانسنے لگ گیا۔ اپنی گھٹیا زبان سے میری بیوی کا ذکر مت کرنا۔ ایان نے اس کو پکڑ کر اٹھایا اور مکہ مار کر اس کا ہونٹ پھاڑ دیا، ساتھ کمر پر ٹانگ ماری جس سے وہ اندھے منہ گرا اور خون نکلنے لگ گیا تھا۔ فرخندہ بھاگ کر آئی مگر جعفر کو مسلسل پٹتا پڑ رہی تھی۔ شمیلہ موقع سے فرار ہو گئی۔ رضوی نے مہمانوں سے معذرت کی اور سب لام سے چلے گئے۔ ایان چھوڑ دے، مر جائے گا۔ فرخندہ بھاگ بھاگ کر اس کو روک رہی تھی۔ کبھی وہ صنم کے پاس جاتی، روکو، ایان کو مار دے گا، میرے بھانجے کو روکو، اس کو کیا جادو کر دیا تو نے اس پر۔ صنم کے سامنے فرخندہ اپنا رونا ڈال رہی تھی جب ایان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے کو مڑا۔ آج کے بعد یہ مجھے حویلی یا ڈیرے پر نظر نہ آئے، گلا کاٹ دوں گا اس کا۔ فرخندہ چچی مجھے اچھے سے جانتی ہو، اچھے سے۔ ایان نے ماتھے پر شکن اور اس قدر غصے سے کہا تھا کہ صنم بھی ڈر گئی۔ پہلی بار وہ اس کے غصے سے خود خوف زدہ ہوئی تھی۔ بنا بات کے ساتھ چلتی گاڑی تک آ گئی اور سارے راستے وہ جس سپیڈ سے آیا تھا صنم تو دعائیں ہی کرتی آئی۔ اف اس فول کی وجہ سے بنا بنایا پلان تباہ ہو گیا۔ جعفر الو، شمیلہ حال کے چکر کاٹ رہی تھی۔ باہر گاڑی کی بریک پر وہ ڈر گئی۔ ایان تیز رفتار سے چلتا اندر آیا تھا۔ صنم پیچھے تھی، وہ آتے ہی شمیلہ کو آوازیں دے رہا تھا۔ سامنے وہ کھڑی، ایان نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ صنم فوری پیچھے سے بھاگی آئی۔ تب تک فرخندہ اور رضوی بھی آ چکے تھے۔ ایان، صنم کی آواز پر وہ ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو یہ ہاتھ تمہارے منہ پر ہوتا۔ شمیلہ چچی، تمہاری تربیت جو کی ہے وہ میرے سامنے ہے۔ مجھے اگر چچا کا خیال نہ ہوتا کب کا فارغ کر دیتا تم لوگوں کو۔ ایان چیخ کر بولا۔ پیچھے سے رضوی تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو ایان، بہن ہے وہ تمہاری۔ رضوی نے اونچی آواز میں کہا۔ بہن؟ ہاں بہن۔ چاچا کیوں مذاق اڑا رہے ہو رشتوں کا؟ یہ اور بہن جو کل تک میری بیوی بننے کو تیار تھی اور آج بہن۔ ایان طنزیہ ہنستا گیا۔ فرخندہ کا پلان کھل رہا تھا۔ اس نے رضوی کی بات کاٹی اور آگے بڑھ کر ایک تھپڑ شمیلہ کے منہ پر دے مارا۔ مما، وہ بے یقینی سی اس کو دیکھنے لگی۔ دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، بدتمیز، تمہاری وجہ سے ہوا سب، دفع ہو جاؤ۔ فرخندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتی وہاں اپنی چال چل گئی۔ ایان اس ڈرامے سے واقف تھا۔ ہنستے ہوئے صنم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رضوی صاحب فرخندہ کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر جا رہا تھا۔ تم مجھے شرمندہ کرواؤ فرخندہ بیگم، تمہاری اولاد میری محنت کھا جائے گی، میرا بنا بنایا کام تباہ کر دے گی۔ خدا کا واسطہ بند کر دو یہ پلان بازیاں، یہ تماشے۔ اب تم شرم کرو، ایک اور فرد ہے ہم میں، کم سے کم اس کا ہی خیال رکھو۔ رضوی صاحب فرخندہ پر برس کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ فرخندہ وہاں ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اف، یہ گندی اولاد مجھے گھر سے نکلوائے گی۔ مجھے تو اب عادت نہیں رہی چھوٹے گھروں کی، تنگ سے کمرے سانس بند ہوتا ہے۔ اف، ایان سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جعفر کو کہتی ہوں وہ بھی معافی مانگ لے۔ ہاں یہی کرتی ہوں۔ فرخندہ فون نکال کر نئے پلان بنانے لگ گئی۔ وہ مسلسل کمرے میں گھوم رہا تھا، چہل پہ ناگوار تعصب ہے، غصہ تھا یا کیا صنم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ اس کے لیے اتنا بڑا ایکشن کیوں لے گا؟ وہ سوچ رہی تھی، سر پہ سر جھٹک کر چینج کرنے کو باتھ میں چلی گئی۔ اپنا فون اٹھاؤ، تب سے سر کھا رہا ہے، اس کو سائلنٹ پر رکھا کرو، پکڑو اس کو۔ باہر نکلی تو فون پکڑ کر کھڑا تھا۔ صنم نے اس سے موبائل لے لیا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا باپ تھا۔ کیسے ہیں آپ بابا؟ صنم نے پکارا۔ تمہاری پرورش میں کیا کمی رہی تھی میں نے جو تم نے خود کو بیچ دیا؟ صنم، تم شوکت حسین کی بیٹی تھی، تم مجھے مار دیا۔ صنم، بابا میری بات سنیں، ایسا نہیں ہے۔ صنم کے قدموں تلے جان نکل گئی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مرنے دیتی مجھے صنم۔ تم نے گھر بیچ دیا، ہم کرائے پر رہ لیتے، پر اب اپنا سودا کر دیا، ایک امیر زادے کو فروخت ہو گئی۔ باپ کے علاج کو میں مر کیوں نہیں گیا یہ جاننے سے پہلے؟ شوکت حسین کے لفظ بہ لفظ اس کو زمین بوس کر رہے تھے۔ وہ جواب دیتی
फोन बंद हो गया। सनम बिना जूते पहने बाहर को भागी। बाबा, अयान इसके इस अचानक रद्दमल से बेखबर था, इसके पीछे आया। सनम, रुको सनम। अयान इसका बाजू थाम लिया। वो बच्चों की तरह रो रही थी। अयान ने उसको गौर से देखा, चेहरे से बाल एक तरफ किए। क्या हुआ है, मुझे बताओ, उसने आराम से पूछा। मेरे बाबा, उन्होंने छोड़ दिया मुझे। तुम्हारी वजह से अयान अहमद खान, मुझसे मेरा बाबा अलग हो गया। इनको लगता है मैंने खुद को फरोख्त कर दिया। इनको लगता है मैं। सनम कहती एकदम गिरी और उसकी बाहों में झूलने लगी। अयान ने इसका चेहरा थपथपाया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। अयान उसको ऐसी ही गाड़ी में डाले हारिस की तरफ भागा। मामा, आपने मुझे सबके सामने उस सनम के सामने मारा। शमैला ने कांच का वायस उठा जमीन पर मारा। वो किच्ची किच्ची हो गया। और जो तुमने किया, जाफिर मर जाता। आज तुमको अक्ल है? तुम्हारी वजह से सब प्लान खराब हो गया। फरखंदा ऊंची आवाज में इस पर बरस पड़ी। अयान ने मुझ पर हाथ उठाया। मामा, अयान ने। शमैला रोती हुई आकर इसके गले लगी। हाँ मेरी बच्ची, सब्र कर। अयान के हाथ अब भी पावर है, वरना मैं हाथ काट देती उसका। अब तो इसकी शादी हो गई है। कानूनी तौर पर वो उस जायदाद का मालिक बन गया है। उसने वसीयत पूरी कर दी। जिसका इल्म उसको नहीं है, तुमको है तो है ना। हमको ये दौलत चाहिए, अयान नहीं। फरखंदा बेगम ने शुमैला के माथे पर प्यार करते कहा। मगर मामा, अब वो अकेला नहीं, और शादी के बाद आधी जायदाद इसकी बीवी के नाम है, और बाकी का वो मालिक अयान राह से हट भी गया तो सनम। शुमैला ने चेहरा साफ करते कहा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको इतना दूर कर दूंगी, नफरत करेगी नफरत। इनमें कभी मोहब्बत नहीं होगी, कभी नहीं। फरखंदा ने इंतकामी जज्बे से कहा। शुमैला भी हंस पड़ी। मामा, मुझे अयान चाहिए। मैं अपने थप्पड़ का, इस बेइज्जती का बदला उससे लेना चाहती हूँ, और उसकी फेवरेट चीज इस वक्त उसकी बीवी है। ऐसा वार करूंगी, याद करेगा। शुमैला माँ से भी 4 कदम आगे थी। हाँ मेरी जान, मगर रिजवी साहब को अब पता ना चले। आखिर को वो चचा है, इनके खून का बलाल हो जाए, कुछ पता नहीं। तुम ध्यान रखो इस बात का। फरखंदा टेक लगाकर बोली। चले पिज़्ज़ा खाते हैं, भूख बहुत लगी है मुझे। मैंने आते ही ऑर्डर कर दे दिया था, अब तो ठंडा हो गया होगा। शुमैला ने अपनी लिपस्टिक ठीक की और किचन की तरफ इशारा करते निकल गई। फरखंदा भी इसके पीछे पीछे थी। और क्या हुआ है इसको, सब ठीक है? हारिस के बाहर आती अयान ने फौरी पूछा। ओह हेलो, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बाप बनने की न्यूज़ हो। हारिस ने उसको छेड़ा। हाँ, अगर बच्चे डाउनलोडेड होते तो कर लेता। इन महतमा को जितना हल्का तुमने बताया था है नहीं। अयान ने लंबा सांस खारिज किया। कुछ नहीं, बस कोई बात का इसने सदमा लिया है, परेशान है, इससे बीपी लो हो गया था। अभी कुछ देर में इसको होश आ जाएगा। तुम बताओ क्या हुआ है। हारिस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और काफी का कहकर अयान से पूरी कहानी सुनने लगा। मगर इस सब में सनम की हालत ऐसे। हाँ, इसके बाबा की कॉल थी, शायद इनको पता चल गया इसकी शादी का। अयान ने मध्यम लहजे में कहा और कप होंठ से लगाया। ओ आई सी, मैं अब समझा ये कहानी। हारिस कप नीचे रख कर कहा। क्या हुआ, क्या समझे तुम? अयान ने उसको बतूर देखा। कल तुम्हारी चची अस्पताल आई थी और सनम के बारे में इनको एक नर्स ने बताया। शायद उन्होंने हारिस की बात आधी थी जब अयान ने कुर्सी पर सर टेक लिया। ये फरखंदा चची का काम है, तुम क्यों साथ हो? अलग हो जाओ सनम को लेकर, हारिस ने तहम्मुल से समझाया। अयान हंस पड़ा। ओ भाई, मैं यहाँ घर बसाने को नहीं आया, बस बदला और सनम साथ घर। तौबा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? अच्छी पढ़ी लिखी है और तेरे मेयार की है। हारिस की आंख मार कर कहा। दोनों हंस पड़े। अब तो तुम इस मैडम को ठीक कर दो, बाकी घर बसाने का सोचो मत। हम में कुछ ऐसा नहीं और ना कभी होगा। वो मुझे नहीं पसंद और मैं उसे। हम में दोस्ती तक नहीं है। डॉक्टर साहब, अयान ने गहरे तासर से कहा और कॉफी का कप उठा लिया। आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा है मेरे दोस्त। और सनम, जिस दिन तेरी आदत बन गई, तुझे मोहब्बत कहने या करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, और ये होगा। हारिस ने शराना लहजे में कहा। अयान ने हंसी में टाल दिया।
मगर एक लम्हे को इसका चेहरा आंखों के सामने आया जरूर था। सर, मिसेस अयान अहमद खान को होश आ गया है और वो मुसलसल कमरे से जाने की कोशिश कर रही है। नर्स ने कमरे में आते ही इत्तला दी, चल उठ, संभाल अपनी बीवी को। हारिस ने उठकर अयान का बाजू पकड़ा। हारिस, तुम चलो, मैं एक कॉल कर लूँ। बाहर आकर अयान ने उसको कहा और वो काउंटर से कुछ मालूमात लेकर देखने लग गया। मुझे अभी जाना है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हारिस के आते ही सनम ने नीम आंखों से कहा, हाँ बिल्कुल चली जाना, मगर आधा घंटा और बस, ये बोतल ख़त्म हो जाए। हारिस ने उसका बीपी दोबारा देखा, अभी भी नॉर्मल नहीं था। सनम मेरी बात सुनो, अयान सब ठीक कर देगा, सब कुछ। हारिस इसको समझाते बोला, मगर वो बज़िद थी। इसी की वजह से सब हुआ है। मेरे बाबा, मेरा वाहिद एक खालिस रिश्ता मुझसे जुदा हो गया। सनम वापस रोने लग गई। सनम, तुम्हारा एक और रिश्ता है, हारिस हौले से कहा और वो चुप हो गई। समझौता कभी कोई रिश्ता नहीं होता, ना मैं मानती हूँ। सनम ने आंखें साफ करके कहा, तब भी नहीं अगर वो समझौता तुम्हारी सबसे मनपसंद चीज तुमको लौटा दे। हारिस ने जुमैनी नजरों से कहा। वो चुप हो गई और सुकून हो गई। दरवाजे पर मुसलसल बैल हो रही थी। वो कब से उठने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। फिर वॉकर के सहारे चलते वो दरवाजे तक आए। कौन? ऊंची आवाज में पूछा। क्या ये शौकत हुसैन का घर है? एक नौजवान भारी पर संजीदा सी आवाज आई। हाँ, मैं शौकत हुसैन हूँ। क्या काम है? कौन हो तुम? दरवाजा खोले बिना ही हुए सवाल पर वो हैरत में था। मैं आपको जानता हूँ, दरवाजे को खोल दे, मैं अंदर आकर बात करना चाहूँगा। फिक्र ना करें, मैं चोर नहीं हूँ। बाहर से आए इस जवाब पर शौकत हुसैन ने आगे होकर लॉक खोल दिया और वो अनजान नौजवान अब अंदर आ गया था। हारिस, सब चेक अप हो गया तो हमें निकलना है अभी। वो जिस तेजी से अंदर आया था, इसी रफ्तार से बात कहकर जाने को तैयार था। हाँ, सब ओके है, बस ये कुछ मेडिसिन है, अभी जाकर दे देना तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। हारिस ने एक सनम को देखकर मुस्कुरा कर कहा। अयान ने अभी तक इसको देखा नहीं था और उसको उम्मीद भी नहीं थी इस हमदर्दी की। हाँ ठीक है। अयान ने फ़ोन से नज़र उठाकर एक पल को हारिस को देखा, फिर बिजी हो गया। सनम ने बेड के दोनों तरफ देखा, इसका जूता कहीं नहीं था। वो अयान के फजूल गुस्से की बजाय ऐसी ही खड़ी हो गई। उधर से वो आ गया। मेरा जूता नहीं मिल रहा। सनम ने हौले से कहा, तुम पहन कर नहीं आई थी, मिलेगा कैसे? अयान ने अब्रू चढ़ा कर कहा। वो इसको देखने लगी। मैं यहाँ। सनम मजीद खोज में लग गई। मैं उठा कर लाया था, कहो तो अब भी ले जाऊं? अयान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाकर तेजी से कहा। वो 2 कदम पीछे हो गई। ये पहनो और प्लीज चलो अभी। अयान ने एक सॉफ्टी जमीन पर रखकर संजीदगी से कहा। सनम ने फौरन पहन ली और इसके हमरा वो अस्पताल की पार्किंग एरिया में आ गए। अयान गाड़ी लेकर आ गया वो बिना कुछ बोले बैठ गई। मॉस, क्या बकवास कर रहे हो? तुम नहीं आ सकते पाकिस्तान, रुको अभी। इधर तुम आ गए तो दुबई का कारोबार को देखेगा कौन? सुनो मेरी बात, तुम रुको उधर ही। और जिस लड़की का तुम कह रहे हो, मैं इसका खुद पता करके आई हूँ, वो वहाँ नहीं है। फरखंदा कमरे में इधर से उधर टहल रही थी, मगर अपने इकलौते बेटे को समझाने से काजिर थी। मामा, मुझे वो उसी अस्पताल में नजर आई थी। मेरे पास तस्वीर है जो शाहनवाज ने मेल की थी। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने नहीं देखा ध्यान से? मुझे वो चाहिए। माज चीख कर बोला। फरखंदा को समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोले। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम नहीं आ रहे, बस मैं दोबारा उसको तलाश करती हूँ। और मर क्यों रहे हो? दुबई में लड़कियां खत्म हो गई हैं? फरखंदा भी आखिर माँ थी, वो भी इसी टोन में बोली। मामा, मुझे वही चाहिए और मैं अगली फ्लाइट से आ रहा हूँ। माँ ने फैसला सुनाकर कॉल काट दी। फरखंदा फ़ोन देखती रह गई। इतनी बदतमीज औलाद है कि बस अपनी फिक्र है। फ़ोन सोफे पर फेंक कर वो बाहर निकल गई। वो मुसलसल उसके हाथों की हरकत देख रहा था, फिर झट कर उठ गया। तुम्हें नजर आ रहा है मैं लेटा हूँ और तुम शोर कर रही हो? बंद करो अपने ये काम। सनम के हाथ से चादर पकड़कर अयान ने माथे पर शिकने डालकर कहा, मेरे हाथ है और मेरा काम है, आपको क्या मसला है? छोड़े मेरा हाथ। अपना हाथ छुड़ाकर वो चीख कर बोली और हाथ पीछे बेड पर लगाया। तुम बात करना ही फजूल है। अयान 2 कदम आगे हुआ और फिर 4 कदम
قدم پیچھے، مگر صنم کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ وہ پھر پاس آ گیا۔ وہ جتنا سخت مزاج تھا اس کے سامنے اتنا نرم دل ہو جاتا۔ اب کوئی بحث مت کرنا، پٹی دوبارہ کرنا پڑے گی، بتا دو میری ہیلپ لوگی یا واپس جانا ہے ہسپتال؟ ایان آبرو چڑھا کر انگلیاں پکڑ کر کہا۔ صنم چپ رہی۔ اس کی خاموشی اقرار سمجھ کر ایان نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پٹی کرنے لگ گیا۔ وہ بالکل آمنے سامنے تھے، پہلی بار بنا کسی لڑائی بحث کے، مگر ان میں اب بھی لاکھ دیواریں حائل تھیں۔ ٹھیک ہوں میں، صنم کو الجھ کر بولی۔ شاید اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ وہ کس جذبے کا شکار تھی۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے مس صنم، بس وہ تعلق جو ہماری مجبوری ہے اور میری بے حد مجبوری اس کے ناطے کر رہا ہوں۔ یوں زخم لگا کر گھومو گی تو ایک اور موضوع مل جائے گا چاچی فرخندہ کو۔ ایان نے باکس ایک طرف رکھ کر سامنے سے اٹھ کر اپنے ہاتھ صاف کرتے کہا۔ صنم کو اب مزید غصہ آ گیا۔ ہاں، جیسے میں مری جا رہی تھی اس ہیلپ کو۔ ویسے سچ ہی کہتے ہیں لوگ، اونچی حویلیوں میں رہنے والے دلوں کے کالے اور تنگ ہوتے ہیں۔ ڈرامے باز، صنم طنز سے کہہ کر اٹھی، مگر ایان اسی پل شیر کی طرح اس پر جھکا۔ تم میری فیملی کا مذاق اڑا رہی ہو؟ آنکھیں غصے سے لال تھیں اور چہرہ شکن سے بھرا۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنا باپ کھویا ہے مسٹر ایان، مت بھولا کریں یہ آپ کا ٹوپی ڈرامہ۔ مجھ سے اس عذاب میں ڈال کر مجھ پر چیخ رہے ہو؟ صنم نے اسی تیور میں کہا، مگر ایان کا پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ اور میں نے ماں باپ، وہ کہتے رک گیا۔ صنم نے بہادر دیکھا، وہ کچھ ایسا کہنے لگا تھا جو آج تک نہیں کہا، پھر پیچھے ہو گیا اور کمرے سے چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی، بالکل بھی نہیں۔ سارا خاندان ہی مطلب پرست ہے، کس پر یقین کروں اور کس پر نہ کروں۔ صنم وہاں سے بیٹھی، پھر جانے کیا سوچ کر اٹھ کر روم لاک کر لیا۔ تتلی بات سنو، تم کیوں ناراض ہو؟ اب مجھے تھوڑی پتا تھا تمہارا وہ خر دماغ کزن اتنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو۔ بکواس بند کرو اپنی، جعفر، اور میرا نام شمیلہ ہے۔ یہ تتلی بند کرو، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ اور تم اس وقت یہاں کر کیا رہے ہو؟ شمیلہ نے اس سے ہاتھ چھڑوا کر کہا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم سے ملنے آیا ہوں یار، کیا ہو گیا؟ جعفر پھیل کر بولا۔ تمہاری یہ شوخی ایان ابھی نکال دے گا۔ مار بھول گئے ہو؟ جاؤ، اس نے دیکھ لیا تو جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ شمیلہ کے ایک ہاتھ سے اس کو دھکا دے کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اپس تتلی، میرے منہ پر ہی مار دیا، کوئی بات نہیں، میں وہ شکاری ہوں جو ایک تیر سے دو شکار کروں گا، پہلے تم پھر تمہارے ایان کی وہ بلبل۔ ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ سیڑھیاں اتر کر ہال سے گھما باہر کھڑی اپنی بائک لے کر نکل گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ وہ واک کر کے واپس آیا، پورا گھر ویسے کا ویسا کھلا، نہ کوئی لاک نہ کوئی تیور بنائے منہ میں بولتے۔ اس نے سب دروازے بند کیے اور کچن میں گھس گیا۔ گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی چچی، کوئی چور آ جاتا گھر میں تو سب لٹ جاتا، مجال ہے جو خیال ہو۔ ایان نے بولتے فریج سے بوتل نکالی اور دودھ گرم کر کے کافی کا جار نکال کر اپنے لیے کافی بنائی، پھر مگ پکڑ کر چکر لگاتا اوپر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بھائی جان نے پہلا کمرہ اسی کا تھا۔ پاس جا کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ لاک تھا۔ وہ کافی مگ سائیڈ وال پر رکھا اور اپنی پاکٹ چیک کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ ایک چابی رکھتا تھا والیٹ میں۔ یہ لڑکی دروازہ لگا کر یوں پڑی ہے جیسے کمرہ اس کا اپنا ہو۔ سانپ کی طرح پھنکار کر ایان نے لاک اوپن کیا، اندر قدم رکھا تو فل اندھیرا تھا۔ صنم، ایان نے ہولے سے آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتا اور اندر آیا، سائڈ لیمپ جلا کر اس کے مگ ادھر رکھا اور دیکھا وہ صوفے پر نہیں تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی صنم؟ ایان کے فکر مندی سے اٹھ کر دیکھا تو وہ اسی بیڈ پر کمبل تان کر سو رہی تھی۔ میرا کمبل؟ اس لڑکی کو بالکل تمیز نہیں ہے، میری چیزیں کیوں لے کر پڑی ہے جیسے اس کی ہو۔ اس نے چاہا وہ کمبل اٹھا لے، مگر اس کا سوئی
का मासूम चेहरा सोई का मासूम चेहरा, अयान का हाथ रुक गया। सो रही है, उठ गई तो मजीद बहस करेगी, सोई रहे अच्छा है, वैसे भी मेरी बीवी तो है। अयान ने कहकर 2 बार सोचा इसने कहा क्या है, फिर बाएं तरफ जाकर वो बैठ गया, कॉफी का मग पकड़ा और कुछ मोबाइल यूज करके इसको भी नींद आने लगी, वैसे ही सो गया। अयान की आदत थी, वो फुल एसी में सोता था और सनम इसके बरक्स थी, इसको मुनासिब सा टेम्परेचर पसंद था। वो इसका कम्बल ताने भी सर्दी से ठठर रही थी। इकट्ठी हुई वो कुछ गर्म की तलाश में नींद की आगोश में सफ़र करती अयान की पनाहों में आ चुकी थी। वो भी गहरी नींद में था, मगर अपने सीने में छुपी सनम की सांसों को वो अंगड़ाई लेते महसूस करता है। ये अयान ने इसके चेहरे को बतूर देखा, शायद पहली बार इतने पास से। वो बला की खूबसूरत थी, गुलाबी चेहरा, सुर्खी पायल होंठ, स्याह बाल, प्यारे नक्श नैन, वो हीरे से कम ना थी। उसको देखते एक पल को तो वो जम सा गया था, फिर इसको कंधे से पकड़कर थोड़ा पीछे करने की नाकाम कोशिश करते वो मजीद पास आ गई थी। वैसे तो मेरे पास मत आना, ये वो का आग लगाती है और अब देखो कैसे लिपटी है कि होश ही नहीं। अयान ने सांस खींचकर कहा और खुद से उसको लग करते दरमियान में कुशन रख लिया, करवट बदली और लेट गया। चेहरे पर पुरकशिश सी मुस्कान थी। वो सोच इसी को रहा था या क्या था, आखिर वो महरम था उसका, मगर रिश्ता तो वक्ती तय पाया था। वापस इसकी बदतमीजी का सोचकर अयान ने सर झटका और सो गया। उफ, ये सर दर्द। अंगड़ाई लेकर जमाई रोक कर सनम ने खुद को बेड पर पाया और उछल कर खड़ी हो गई। मैं यहाँ तो वो उफ रूम लाख था, अब क्या करूँ, मजीद लड़ाई, मेरा पहले ही देर से उठने से सर दर्द है, क्या करूँ। हाथ सर पर रखे वो प्लान सोचने लगी, फिर किसी के कदमों की आहट पर फौरन उठकर वॉशरूम घुस गई और शावर ऑन कर दिया। वो इस रफ्तार से गई थी कि ये भूल गई जिससे भाग रही है उसी के पास खड़ी है। अयान पीछे वाश बेसन से मुंह धोकर उसको देखता रह गया, आखिर ये हो क्या रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अपनी पुश्त पर इसकी आवाज़ सुन वो वैसे ही गिरने वाली थी, एक रंग आए एक जाए, मारे शर्म के वो इसको देखना भी नहीं चाहती थी। मैं शावर लेने लग तोड़ मोड़ कर कहती, वो एक कदम पलटी तो अयान को बनैन में पाकर और जमीन में गिरने को थी। तुम क्या कपड़ों के साथ शावर लेती हो, और हाथ देखो अपना, इतनी क्या इमरजेंसी थी। चलो जाकर नाश्ता करना, चची लोग वेट कर रहे होंगे, और प्लीज कुछ अच्छा पहन आना। अयान बिना इसको इस बात का जताए कि वो किस हाल में था बाहर निकल गया। या अल्लाह, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, किस से भाग रही थी और किस किस पास और किस हालत में। हाय, अब मैं इसका सामना कैसे करूँगी। एक तो मिस्टर अयान को तंज की आदत, अब ये मुझे ताने दे देकर मार देगा। सनम घंटा वहाँ ही खड़ी अपनी अक्ल को कोस रही थी, फिर शावर बंद करके खुद को नॉर्मल करती बाहर आ गई। अयान तब तक बाहर चला गया था, सनम ने सुकून का सांस लिया।